ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीएए के जरिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है, वो नहीं कर रही है। आप हमें कोऑपरेट नहीं करिए। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक राज्य सरकार कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसले। और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं है। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलतफहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार सीएए को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन ही नहीं। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। सीएए में डिटेंशन कैंप नहीं है। इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर सीएए के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहां जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, कितने लोग हैं? देखिए, ढेर सारे लोग हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। वो जब एप्लीकेशन आएगी, और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, इस शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है, इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं, और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। कि उन একেবারে মমতাকে কড়া জবাব। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। কেন্দ্রের হোম মিনিস্টার বলছেন যে রাজনীতি করার অনেক মঞ্চ রয়েছে, এখানে প্লিজ ওইসব করবেন না। এই যে বাঙালি হিন্দু যাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য একটা প্রসেস চলছে, এটাকে করতে দিন। আপনি তো বাঙালি হিন্দু, তো এটাকে করতে দিন।
কেন এটাকে নিয়ে রাজনীতি করছেন? রাজনীতি করার তো অনেক মঞ্চ রয়েছে। উনি আজকে পরিষ্কার বলেছেন যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ তৈরি করছেন, হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছেন। ওনার যেটা করার কথা সেটা করছেন না। আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ আটকানোর যে কাজটা সেটা করছেন না। উনি হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করছেন, বিভেদ তৈরি করছেন, এইসব করছেন, রাজনীতি করছেন। নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এটা আইন, কিন্তু উনি এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছেন যে আপনি দেখান তো যে এই আইনের মধ্যে কোথাও নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার কিছু প্রভিশন রয়েছে কিনা, দেখান তো। ওনার কাজ যেটা সেটা করছেন না, অনুপ্রবেশ আটকানোর যে কাজটা, কারণ অনুপ্রবেশ আটকাতে গেলে রাজ্য সরকারের একটা সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে, যেটা আসামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি। এবং আসামে তাদের সরকারটা আসার পরে যেটা আর কি বলার চেষ্টা করেছেন, তারপরে ওখানে কিন্তু অনুপ্রবেশ একেবারে আটকে দেওয়া গেছে। এখানেও মানে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা তারা মানে এইসব আটকানো যায় না। ওই জন্য বলেছেন যে যেটা করার কথা সেটা করছেন না, সেটা করুন না। সেটা না করে কেন এইসব নিয়ে এইরকম রাজনীতি করছেন, বিভেদ তৈরি করছেন, কেন এরকম করছেন? একটা ভালো উদ্যোগ, যারা শরণার্থী যারা এখানে এসছেন ওদের থেকে অত্যাচারিত হয়ে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এই আইনটা করা হয়েছে, সেখানে আপনাদের কোঅপারেট করার কথা, সেটা না করে কেন এইরকম প্রশ্ন তৈরি করছেন, কেন এইরকম রাজনীতি করছেন, কেন এইরকম বিভেদ তৈরি করছেন? এই প্রশ্ন তুলেছেন অমিত শাহ। এবং সেই সঙ্গে এটাও বলেছেন যে মানে এখানের কথা বলেছেন যে ওখানেও আমরা কিন্তু ক্ষমতাতে আসছি, ওখানেও অনুপ্রবেশ একেবারে শূন্য করে দেওয়া হবে, ওখানেও আটকে দেওয়া হবে যেমনটা আটকে দেওয়া হয়েছে আসামে। আমরা আসছি ক্ষমতায়, বিজেপি বাংলাতে ক্ষমতায় আসছে, তারপর সব বন্ধ হয়ে যাবে, সেটাও কিন্তু উনি বলে দিয়েছেন। আরো কিছু কথা বলেছেন অমিত শাহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে, যে উনি শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী এই দুই শব্দের মানে পার্থক্যই বুঝতে পারছেন না। যদিও আবার উনি বললেন যে বুঝতে পারছেন না নাকি বুঝেও বুঝছেন না, তখন আবার অমিত শাহ বলেন আমি তো বলবো পারছেন না, এটাই বলবো। শরণার্থী একটা ব্যাপার আর অনুপ্রবেশ হচ্ছে অন্য একটা ব্যাপার। আমরা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে চাই, অনুপ্রবেশকারীদের নয়। অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে চাই। আর মুখ্যমন্ত্রী তো দুটোকেই গুলিয়ে দিয়ে ঘেটে ঘ করার চেষ্টা করছেন, বা ওই আর কি পলিটিক্স করার চেষ্টা করছেন। এটা কিন্তু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী এই দুটোর তফাৎ উনি বুঝছেন না বা বুঝতে চাইছেন না। সবগুলোকে ঘেটে বা গুলিয়ে অন্য একটা ব্যাপার তৈরি করার চেষ্টা করছেন, অন্য একটা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, এটাও কিন্তু উনি পরিষ্কার বলেছেন। আর যেটা জোর দিয়ে বুঝিয়েছেন, আসলে এটাও খুব মানে বোঝানোর মতোই একটা বিষয়, এই ডিটেনশন ক্যাম্প সিএতে, যেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন না যে নাম ওখানে আবেদন করলেই ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে, তারপরে সম্পত্তির অধিকার থাকবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি কিন্তু যেটা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ওনাকে বললেন যে আপনি যদি একটু রুলটা পড়ে নেন তাহলে আপনিও বুঝতে পারবেন যে এর সঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্পের কোনো সম্পর্ক নেই। এই যে সিএএ, এর সঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্পের কোনো সম্পর্ক নেই। তখন আরেকটা কথা বলা হয় যে এই যে যদি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে না পারেন অনেকে, তাদের নাম তো বাদ পড়ে যাবে, তাহলে তাদের কি হবে? তখন উনি বলেন যে আগে যে প্রসেসটা আমরা চালু করেছি সেটাকে করতে দেওয়া হোক না। এতে 100-র মধ্যে মানে 85 জনের তো নাম আসবে, আর বাকি যেটা থাকবে তার জন্য অন্য কিছু ভাবা যাবে। তো আগে এটা একটু করতে দেওয়া হোক না, এতে করে অন্তত 85% সমাধানটা হোক না, তারপর যেটা বাকি থাকবে তার আবার অন্য কিছু ভাবনা আসবে। কেন প্রসেসটাকে আটকে দেওয়ার কেন চেষ্টা হচ্ছে? কেন এটার সঙ্গে ওইসব ভুলভাল বক্তব্য কেন বলা হচ্ছে? ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে, সম্পত্তির অধিকার চলে যাবে, এইগুলো কেন করা হচ্ছে? যেটা চালু করা হয়েছে এটা তো একটা ভাবনা থেকে করা, তো এটাকে করতে দেওয়া হোক না। এতে তো একটা বড় অংশের সমাধান তো হবে, বাকিটা অন্য কিছু হবে। কে বলছে যে বাকিদেরকে বের করে দেওয়া হবে, বাদ দিয়ে দেওয়া হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? এটাও কিন্তু উনি বুঝিয়ে বলেছেন। আর বলেছেন যারা এসেছে তাদের কারোর উপরে কিন্তু ক্রিমিনাল কেস কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। আমরা একটা প্রসেস করছি, যাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া যায় তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার, এটা আমরা একটা প্রসেস করছি।
কারণ আমরা অনুপ্রবেশ চাই না, এটা কিন্তু জোর দিয়ে বারবার বলেছেন অমিত শাহ। আমরা কিন্তু অনুপ্রবেশ চাই না। অনুপ্রবেশ কেন হবে? যারা অত্যাচারের কারণে, ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে যারা এদেশে এসছেন শরণার্থী হিসেবে, তাদেরকে আমরা পূর্ণ নাগরিকত্ব দিতে চাই। একেবারে ইকুয়াল রাইট তাদেরও থাকবে, আমরা যেমন ব্যবহার করি তাদেরও সেই অধিকার থাকবে, এটা আমরা চাই। তো শরণার্থী মানে যারা অত্যাচারিত হয়ে এসছেন তাদের জন্য তো সরকার ভাববে, সরকার সেটা ভাবছে, তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে চাইছে। কিন্তু যেটা কি বলতে চেয়েছেন অমিত শাহ, যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেশি ভাবছেন অনুপ্রবেশকারীদের জন্য, বা বেশি না বললেও দুটোকে এক করে দিচ্ছেন যে সবাইকেই দিতে হবে। এটা কেন হবে? অনুপ্রবেশকারী আর শরণার্থী দুটো কিন্তু আলাদা, এটা পরিষ্কার দর্শক, সত্যি কিন্তু আলাদা। শরণার্থী হচ্ছে যারা অত্যাচারের কারণে, ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে যারা আসেন তারা হচ্ছেন শরণার্থী। তাদেরকে রাখার দায়িত্ব, তাদেরকে রাখা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, রাখা উচিত। একটা মানবিকের একটা ব্যাপার রয়েছে, মানবিকতার। তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে আমরা চাই, কিন্তু অনুপ্রবেশ যারা করছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদেরকে আমরা কেন নাগরিকত্ব দেব? এটাও কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই অনুপ্রবেশ কিন্তু আটকাতে হবে সেটা বলেছেন। আর এটাও বলেননি যে যেভাবেই হোক যারা এখানে এসেছেন তাদেরকে বের করে দেবো, সেটাও কিন্তু বলেননি অমিত শাহ। বলেছেন যে এই যে আইনটা আমরা লাগু করেছি সিএএ, এখানে কিন্তু বের করে দেওয়ার কিন্তু কোনো প্রভিশন নেই। এখানে যারা এসছেন শরণার্থী হিসেবে যারা আছেন তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে হবে, এটাই বলা রয়েছে। এখানে কাউকে বের করে দেওয়ার কিন্তু কোনো কথাই বলা নেই। কিন্তু অনুপ্রবেশ চাই না, অনুপ্রবেশ আটকাতে হবে, সেটাও কিন্তু বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। যে অনুপ্রবেশ তো অনেক হয়েছে, তো এর পরেও কিন্তু অনুপ্রবেশকে আটকাতে হবে। অনুপ্রবেশকে আমরা আসামে আটকে দিয়েছি, এখানেও অনুপ্রবেশকে আটকাতে হবে, সেটা কিন্তু বারবার উনি জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু কি হবে, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো ভয় দেখিয়েই চলেছেন। এই যে এত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অমিত শাহ, দেখবেন এরপরেও ভয় দেখাবেন, এরপরেও কিন্তু উনি ভয় দেখাবেন। এবং অমিত শাহ বললেন যে এই যে এইসব অ্যান্টি প্রচার চলছে, এর জেরে হয়তো অনেকেই অ্যাপ্লাই করবেন না, ভয় খেয়ে যাবেন না। এই যে বলেছেন যে অ্যাপ্লাই করলেই রেশন কার্ড বা সব সরকারি সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে, কন্যাশ্রী, অমুকশ্রী তমুকশ্রী সব নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি কেন বন্ধ করবেন কেন? আপনি তো বলছেন যে আমি মানি না, তো আপনি আবার কে অ্যাপ্লাই করলেন কি না করলেন তাতে কি যায় আছে? আপনি আপনারা দিয়ে যাবেন, কি সব শ্রী আছে, আপনি আবার বন্ধ করার ভয় দেখাচ্ছেন কেন? তো যাই হোক, এইসব ভয় দেখানোর কারণে অনেকে অ্যাপ্লাই হয়তো করবেন না। তাদের উদ্দেশ্যে একটা অভয় বাণী দিয়েছেন অমিত শাহ, বলেছেন যে ভয় পাবেন না, আপনারা অ্যাপ্লাই করুন, মোদী সরকার রয়েছে। নাগরিকত্ব মানে ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো ব্যাপার নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপার আছে। আপনারা আবেদন করুন, সবকিছু দেখে শুনে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, একটা পার্মানেন্ট সলিউশন একটা করে দেওয়া হবে, এটাই কার্যত বলার চেষ্টা করেছেন অমিত শাহ। এবং ভয় না পেতে বলেছেন, মানে ভয় কেউ পাবেন না সেই কথা উনি কিন্তু বলেছেন। আর দর্শক, আরেকটি জায়গাতে আরেকটা কথার উত্তর দিয়েছেন, যেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, যে এই যে সিএএ যে নিয়মটা করা হয়েছে, যে আইনটা, সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের কথাটা কেন উল্লেখ নেই? যে মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এলে কেন তাদেরকেও নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে এইরকম কথা কেন উল্লেখ নেই? মুসলিম ধর্মটাকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে? এ নিয়ে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, কারণ এটা নিয়ে অনেক চর্চা হচ্ছে, তো অনেকে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলছেন, মিডিয়াতে অনেক চর্চা হচ্ছে, তো তার কিন্তু একটা উত্তর দিয়েছেন আজকে অমিত শাহ। আমি দর্শক সেটাও আপনাদেরকে শোনাবো। এই প্রসঙ্গে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, উনি কি ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন এবং সেই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিযুক্ত, দর্শক আমি কিন্তু সেটা আপনাদেরকে একটু শোনাবো। শুনুন উনি কি বলেছেন এই প্রশ্নে। बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकती। इस देश का एक इतिहास है, 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया, वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त
सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। শুনলেন দর্শক, উনি যেটা বললেন যে ধর্মের ভিত্তিতে তো দেশ ভাগ হয়েছে, তো এবার ওই সব দেশে যারা রয়ে গিয়েছিলেন অন্য ধর্মের, তারা সেই সময় আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় একটা মারকাট চলছিল, দাঙ্গা চলছিল, তখন বলা হয়েছিল পরে আসবেন। তো এখন তারপরে অনেকে এসছেন, তো তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়াটা দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে না। আর ধর্মের ভিত্তিতে যে দেশ ভাগ সেটা জনসংঘ চায়নি এটা বললেন, কিন্তু যখন হয়েছে, যখন সেই সব দেশে অন্য ধর্মের মানুষজন রয়ে গেছেন এবং তারা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তারা চলে এসছেন, তো তারা যখন চলে এসছেন তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না, এই কথা তো আগেই বলা হয়েছিল। আগের সরকার দেয়নি, মোদী সরকার দিচ্ছে, তো এটাকে কেন ওইভাবে কেন বলা হচ্ছে, ওইভাবে কেন গলিয়ে দেওয়া হচ্ছে? দর্শক, আরো একটু পরিষ্কার করে যেটা বললে হয় সেটাই, যে এই যে সিএএ এটা করা হচ্ছে ধর্মীয় অত্যাচারে যারা ওইসব দেশ থেকে চলে এসছেন তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার। আর যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হয়েছে, তার মানে ওইসব দেশগুলো মুসলিম, তো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে, তো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যখন ওইসব দেশ মুসলিম দেশ হয়ে গেছে, তো সেখানে ধর্মীয় অত্যাচার মুসলিমদের উপরে কেন হবে? ও তো মুসলিম ইসলামিক কান্ট্রি, তো ওগুলো ধর্মের ভিত্তিতে তো ওইসব দেশগুলো ভাগ হয়েছে, তো ওখানে ধর্মীয় অত্যাচারটা কেন হবে? তো যখন আমরা ধর্মীয় অত্যাচারে যারা অত্যাচারিত হয়ে দেশে এসেছেন তাদেরকে আমরা তো নাগরিকত্ব দিচ্ছি, যখন আমরা এই ভাবনা থেকে, তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের নামটা এখানে কেন আসছে? মুসলিমদের কেউ তো ওইসব দেশে ধর্মীয় অত্যাচারে তো শিকার তো হবেন না, তাহলে কেন সেই নামটা কেন এখানে আসছে? কেন বলা হচ্ছে যে মুসলিমদেরকে কেন এর মধ্যে রাখা হচ্ছে না? এই যে বিষয়টা, এটা ইতিহাসটা না বুঝে শুধু ওপর দেখে কার্যত গুলিয়ে দিয়ে একটা সেন্সেশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা হচ্ছে, এটাই কিন্তু বোঝাতে চেয়েছেন অমিত শাহ। ফলে এবার এর সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায় ওই রকম বিষয়টা নয়, বিষয়টা হচ্ছে যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হয়েছে, ওইসব দেশ মুসলিম দেশ হয়ে গেছে, ফলে সেখানে অন্য যেসব সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন তারা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, ভয় পেয়েছেন, মারামারি হয়েছে, তারা অনেকে চলে এসছেন, তাদেরকে নাগরিকত্ব দিচ্ছে। তো এখানে মুসলিম কথাটা আসছে কেন? এখানে মুসলিম কথাটা আসছে কেন? মুসলিম কথাটা আসার তো কোনো যুক্তি নেই, কোনো যুক্তি নেই, যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হয়ে গেছে আর সেগুলো মুসলিম দেশ। তো মুসলিম লোকেরা মুসলিম দেশে ধর্মীয় অত্যাচারে আসছেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হয়? ফলে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথাটা কেন এখানে থাকবে? এটা বলতে চেয়েছেন অমিত শাহ। এই কথা আমি অনেকদিন ধরেই বলে আসছি। আর এই নয়, আমি আগেও বলেছি একদিন, এই নয় যে কোনো মুসলিম, বাংলাদেশের কোনো মুসলিম তারা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না, এটাও কিন্তু নয়। ভারত কেন, যে কোনো দেশের মুসলিম ভারতের নাগরিকত্ব পেতে পারেন, তার একটা আলাদা প্রসেস রয়েছে, আলাদা একটা ল রয়েছে, তার একটা সিস্টেম রয়েছে। আর এটা হচ্ছে যে একটা লট, যারা এই শরণার্থী হিসেবে যারা এসছেন তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার, এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল প্রভিশন তৈরি করা, যাতে একটা বড় সমস্যার সমাধান করা যায়। নর্মাল প্রসেসে তো যে কোনো দেশের নাগরিকত্ব হতে পারে, তার একটা নর্মাল কোর্স রয়েছে, একটা সিস্টেম রয়েছে, সেই সিস্টেমে আসবেন। কিন্তু বর্ডার টপকে চলে আসবো আর এখানে বলবো যে আমাকে নাগরিকত্ব দিতে হবে, এটা তো নয়। ধর্মীয় অত্যাচারে চলে আসে এক, আর কেউ ইচ্ছা করে চলে এলাম অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে থাকবো, বর্ডার টপকে প্রপার সিস্টেমে নয়, তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে হবে, তাদের জন্য চিৎকার করব, এটা তো হতে পারে না, এটা তো হতে পারে না। এর সঙ্গে ধর্মকে গুলিয়ে দিলে তো এটা তো হয় না, এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানকার যা ওই তোষণের রাজনীতি যা চলে, ওই আর কি চলছে, অপপ্রচার চলছে, উল্টোপাল্টা প্রচার চলছে, ভয় দেখানো চলছে। আমি তো নিজে মুসলিম, আমি তো বলছি আমার কোনো ভয় নেই, আমার কোনো ভয় লাগেনি, সিএ হোক এনআরসি হোক, আমার কোনো ভয় নেই, কারণ আমি হচ্ছি এ দেশীয়। যারা অনুপ্রবেশ করেছেন, বর্ডার টপকে এসছেন, তাদের ভয় থাকতে পারে, আমাদের কোনো ভয় নেই। আমি আবারও শেষে বলে দিচ্ছি, বর্ডার টপকে আসা দু রকম হয়, শরণার্থী, ধর্মীয় অত্যাচারে আসা, আর একটা হচ্ছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে টপকে আসা। দুটো কিন্তু আলাদা, যেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন অমিত শাহ, আমি বারবার এটাকে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি, দুটো কিন্তু আলাদা। শরণার্থী হচ্ছেন ধর্মীয় অত্যাচারে কিছু উপায় নেই, বাঁচার রাস্তা নেই, চলে এসেছি। আর অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আসা,
অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এলে তাকে কেন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে? মানে এটাই কার্যত বলার চেষ্টা করেছেন অমিত শাহ। দর্শক, যদি এসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন।